ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੈਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ WHO ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਹਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 460 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਗਲਾਸਗੋ ਲਗਭਗ 60,000 ਕੋਪ, 26 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਪਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 90% ਘਟਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। We can certainly ask Health Canada, our regulator, to provide any follow-ups, but both of those medications are under review, and I don't have any further information to what the progress is with each of them. Have been submitted by manufacturers, so yes, they are reviewing both. Well, I think Dr. Sharma, who was here last week, was pretty clear that it's weeks, in the next weeks, and not months. So I think there was some error in that tweet, perhaps. I wasn't personally involved in that, and so that has been corrected, but definitely follow the message that's provided by Dr. Sharma, who is in the regulatory department. And I think Health Canada has been providing updates as they're going along, and the regulatory process should be respected. And I think, as I've said, in the pandemic, there are bumps along the way, and bumps along the way of some of these communication messages do occur. And I think we can take responsibility for that type of adjustment that's required. But I would say to all parents that Health Canada regulators are working extremely hard, prioritize the review for this vaccine, but they need to do due diligence, and it will be in weeks and not months. ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। It's my pleasure to be here to launch an exciting plan for one of Alberta's greatest economic opportunities, an opportunity to create thousands of high-paying jobs, diversifying our economy, all the while cutting GHG emissions. And that is our Alberta Hydrogen Roadmap, our Alberta Hydrogen Roadmap, a critical part of Alberta's economic recovery strategy. Albertans are proud of our history as a world leader in responsible resource development and energy production, a history that Alberta's government is completely committed to building on. Albertans are proud of the resources that they own. They are proud not only of prosperity that they provide, but also the ethical and responsible way in which those energy resources are developed. Today, we're taking an important step that will build on that legacy of leadership and write a new chapter in Alberta's rich story as a global energy supplier with the launch of as I said, the Alberta Hydrogen Roadmap. Hydrogen is the single most abundant element in the universe. It can also be used as a safe and reliable source of energy across a number of different industries. Most critically, it represents a game-changing opportunity to cut emissions. Hydrogen emits no carbon dioxide when it's burned. In fact, its only byproduct is water. Because of its clean burning nature, hydrogen gives the world an exciting new tool to build a stronger, more reliable, low-emission energy future. And Alberta is uniquely positioned to become a dominant global player in this burgeoning technology. Alberta is home to the natural resources, the technology, and the expertise needed to become a major supplier of clean hydrogen to markets around the world. And this vision is about making Alberta one of the world's leading hydrogen producers and hubs in this massive future energy product.
In fact, the global hydrogen market is predicted to be worth upwards of $2.5 trillion by the year 2050. With enormous demand expected from global economies looking to lower their greenhouse gas emissions, hydrogen has the potential to be Alberta's next great opportunity. We can become one of the world's biggest suppliers of responsibly produced hydrogen for customers around the world. And in the process, we'll be creating billions of dollars of investment and tens of thousands of high-paying jobs for Albertans. We've already seen significant activity in this area with, for example, the announcement of by Air Products earlier this year of a massive hydrogen project here in the Edmonton area. And at the time, the CEO, Seifi Ghanem, said that he had chosen Alberta for this historic investment in part because of the persistence of this government. ਨਿਊ ਬਰੁੰਜ਼ਵਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਲੇਨ ਹਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡੋਰਥੀ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Essential employees. In Horizon and in Vitalite, we do not have a buffer of employees. We are at a suboptimal level 365 days of the year. When there's a strike and we move down to essential employees, what we are saying is that we are going what we are barely getting by with and lowering that. You can anticipate the results. We start to see a build-up in the surgeries that we don't do. We start to see an increase in the number of people that wait for vaccinations, people that wait for testings in our community. As of yesterday, we had cancelled 215 surgeries. By today, we've cancelled over 240 surgeries. Yesterday, it was 8,100 tests and procedures that we did not do. Today, it was 10,000. We are broken. Yesterday, we felt that we had reached that tripping point, to the point where people's health was in jeopardy. And that's not the pain point for us as caregivers, that's the pain point for folks in the community. Our mothers, our brothers, our sisters, our parents, our children. So yesterday we felt that their lives were at risk. Yesterday we had 13 cases waiting for emergency surgery. Emergency surgery. This is not stuff that can wait till tomorrow. Had one more ruptured aortic aneurysm or one more severe case come into our facility yesterday, someone would not have received surgery. We never operate with dirty instruments, but we did not have enough to do surgery. So we are broken. We were broken yesterday. We pulled the pin yesterday. We said we need help. We need essential workers to come in. We need more than that. We need people to be at our side. We need folks to help clean our surgical trays, help prepare our rooms for surgery, help clean our patients' rooms for the next patient. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮੂਥ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਸਮੂਥ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਐਂਡ ਈਜ਼ਲੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ ਅ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਟੂ ਆਲ ਸਟਾਫ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। It's just that I was busy in some other course and I just wanted to get the right time for me to get my COVID dose done. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਥਰਡ ਡੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। I'm not really sure whether everyone should get that or it's only for a few people who are facing some more symptoms or it's just out of fear, the mental fear that they have. But in case if this is something which comes as a guideline that everyone should go for a third dose, I'll probably also get that.
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਚਰਲੀ ਬੈਸਟ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਐਂਡ ਇਨ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। Oh, absolutely. I mean, this is something which is mandatory, and I think the numbers that we are seeing here in Ontario are already rising on a upside trend. We have more than 85-90% of the population which is already now vaccinated, and for the rest of the community which is yet to be done, I think they should take it more seriously and get it done now, because it's something which is not really a threat to themselves if they don't get the vaccination done, but they become threat to others as well. Honestly, I feel ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। जब मैं प्रेगनेंसी में फील किया कि आई नीड टू गेट वैक्सीनेटेड, बट जस्ट बिकॉज मैं प्रेगनेंसी में सीखा कि बेबी नो रिस्क ना होवे, बट देन टॉकिंग टू माई डॉक्टर्स एंड एवरीवन दे सेड सारी कम्यूनिटी ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਫ देयर इज एनी मेडिकल कंडीशन सिर्फ ਤਾਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ just you can wait, but otherwise please आके अपनी वैक्सीनेशन जरूर लगवाओ। this is good for us and for the community and also for Canada। एम फॉर सेवा अपनी 20ਵੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एम फॉर सेवा एक गैर लाभकारी संस्था है जो ओंटारियो विच रजिस्टर्ड है। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫॉर सेवा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। I've been a co-chair where we have a group of young professionals वो हर तरह से हर डिफरेंट प्रोफेशन से कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई प्रोफेशनल है। We all come together and हम सब का एक common belief है that education is a way to move forward। तो हम सब लोग इकट्ठे होके we organize events through word of mouth। हम कोशिश करते हैं भी एम फॉर सेवा का नाम हमारी कम्युनिटी में हमारे लोगों से जिनसे हम मिलते हैं उनको पता लगे ये कॉज क्या है। And we organize different events and we try to this way also जो cost है of running the events we try to keep that low and we all come together and it's a lot of fun। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਮ ਫॉर ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 100% ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ 4000 PPE ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਹੋਸਟਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। बहुत सारे हमने इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइज करे हैं एंड आप आइए, अगर आप सब लोग कोई भी आ सकता है। The event is sold out but you can still participate, you can sponsor a child and come to the event, participate virtually। Go to www.aimforseva and you'll get more details। So we would love to see you there। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। That the risk is and continues to be dramatically higher for people who are not yet vaccinated। And I know that you've heard me say this, we've heard ministers say this over and over, but this is showing us how important and how protective and effective the vaccines that we have are. This is now a preventable disease, particularly severe illness, hospitalizations. Our seniors and elders continue to be vulnerable, and that is why we've rolled out the vaccine booster dose to them
so quickly right now, and we know that we'll get to booster doses. We've managed all of our long-term care, assisted living, and people in the community are receiving their invites now to get your booster dose, and I encourage you to get this now. We're also focusing on healthcare workers who were immunized early, particularly those who had it at a reduced interval in December and January last year, because we know how important it is to protect you from any illness, even mild illness, because it can be so disruptive to our system. And while the North continues to be more severely impacted right now, we've seen clusters and peaks in different areas across the province, and there's been no part of the province that has been unaffected by this, as we know. As well, we know what's happening in the North is having spillover in the hospital-stretched systems across the province. Once restrictions are in place that limit the potential for the virus to spread, and we see that in the North, we start to stabilize and come down. This is important. The number of new cases on average for every case is now below 1, but it's just below 1, and this is where we need to keep it. We all need to continue to do the things. Our collective efforts are making a difference to slow the spread and to reduce the impact on our communities and our hospitals. ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਝੰਡੇ ਅੱਧੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਮੈਂਬਰੇਟਸ ਡੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਰੋਜ਼ੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਸ ਟਾਵਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਮੈਟਰਸ ਵਾਲੇ ਔਰੇਂਜ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ। Actually, many of the things that we asked for in our motion passed by the AFN executive have been met, and particularly the raising of the flag on November 7th, that was in our motion, and then lowering it on November 8th for Indigenous veterans. As I understand, that's the first time that the flag will be lowered on November 8th that we're aware of. So that's something I think really positive for the many Indigenous veterans who have served this country and who have made sacrifices. Of course, some of them didn't return home. So that's, to us, something that's very constructive. We also were, as you are aware, in favor of raising the flag ahead of Remembrance Day to honor all of the veterans in Canada. And the other thing that's really positive about today's announcement was that we're going to look at a process to accelerate the 94 TRC calls to action, particularly the ones around the National Council on Reconciliation, and making sure that, you know, there's an annual report card and a process and funding and supports and resources given to that process to make sure that the TRC calls to action are in fact completed and accelerated. We're in year 6, and we know that there's only been about 10 of those 94 fully implemented. So we're looking forward to that process with the government. What we wanted, the other thing that we actually appreciate in the announcement is that the National Truth and Reconciliation flag, which was designed by survivors, will find a home on Parliament Hill to recognize and honor all of the survivors, the intergenerational trauma survivors, and particularly our little ones who did not make it home. And those little ones are children who are being recovered from what I call the institutions of assimilation and genocide. So having that flag, finding a home for that flag on Parliament Hill is also something that's really important. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀਆ ਸੇਵੇਜ ਨੇ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆਦਿ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 6 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
worldwide demand for critical and rare earth minerals is growing in response to rising populations, technological advancement, global transformation to a low-carbon economy, and national security interests. In fact, the World Bank has predicted a 500% increase by 2050 in the production of minerals, just to feed the clean energy demand alone. That's why the Alberta government has been developing a strategy to modernize the province's approach to mineral development and to capitalize on this prime opportunity. I'm pleased to release today, along with the tabling of Bill 82, the Mineral Resource Development Act. But before I get into the specifics of what it contains, I want to provide some context on the role which minerals play in our day-to-day lives right now. Starting with smartphones and electronics that most of us carry in our pockets and purses, minerals play a very big role in our everyday lives. For example, lithium is needed for electric vehicles and battery storage, vanadium for energy storage system, and titanium alloys and rare earth elements for batteries and electronics. Most notably, critical and rare earth minerals are essential to the technology and products that support a low-carbon economy. Alberta has the potential to become a preferred international producer and supplier for these minerals, and to be at the forefront of global mineral exploration and development. And that's where our strategy comes in. Today, I'm excited to present Renewing Alberta's Mineral Future, a plan that will help re-energize and advance our province's mineral sector and will continue to diversify our economy as a key part of Alberta's recovery plan. It will build on Alberta's existing advantages to turn this vision into a reality. Our province is home to vast, untapped geological potential, and we have an experienced workforce. ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਲਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 552ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुम जग चानन हुआ। आज बहुत ही खुशियां भरा दिहाड़ा है जो कि फ्लोरो पार्क दिया गलियां में जो गुरुद्वारा बाबा संत सागर वालों महान विशाल नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है। मैं आज के दिहाड़े ते समूह संगतां नूं लख लख ਵਧਾਈ दिंदा हाँ ਅਤੇ गुरु महाराज चरनां 'ਚ अरदास करदा है सच्चे पातशाह इसे तरह सब संगतां नूं चढ़दी कला 'ਚ रखी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी सानू यही गुरु नानक पातशाह उपदेश दे के गए हैं कि आओ किरती बनो, किरत करो, वंड के छको अते जो सिख कौम के कारज हैं उन्होंने करते रहो। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी सानू ये जो उपराले हैं अमेरिका की धरती पर करने चाहिए हैं क्योंकि जो साडा भविख है साडे बच्चे हैं इस नूं वो बहुत सारिया इस सिखणगे। जो देखो गतके दे जो छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं कर रहे हैं ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਸੋ ਦਿਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ। ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੁਈਨਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੈਲਰੋਜ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 20 ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪ ਨਾਓ ਨਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਸਰੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ
ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੈਲਰੋਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਸਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੈਲਰੋਜ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋਪ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਇਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਰ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। WHO ਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਹਾਸ ਕੁਲੇਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੇ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 460 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ 3 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰਹਾਰ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਨਾਂ ਦੇ 6 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਲੱਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਗਰਹਾਰ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਲੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ COP26 ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਡੇ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਿੰਗਰੋਵ ਪਾਰਕ ਤੇ ਉਹ ਗਲੈਕਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਇਕੱਲੇ UK ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਸਤੀਕਰਨ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25,000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕ COP26 ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਕੇਲ ਵਿੰਗਰੋਵ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਮਲਾਹ, ਸਿਹਤ ਨਿਆਂ, ਗਲਾਸਗੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।